right? You're able to see the screen now? Yes. So yesterday we had a brief discussion on activity-based costing. At inter-level also we had this topic in management accounting. The only thing what we can expect is that advancedness, okay? And we need to even comment on how improvement can be made in profitability, customer-wise profitability. At the same time, we should also give recommendations with respect to how we can save costs further. So ఇంటర్లో ఏం చేసేవాళ్ళం ఓన్లీ we used to find out what cost కదా. Now we need to give even comments also, because activity based costing can be used for accurate costing. Even we can also use this for profitability analysis, customer wise profitability analysis అన్నమాట. So అందుకనే they might ask even that part also. So extra thing what you are going to learn is that only. Concept wise we are going to break. Okay. So basically what is this activity based costing? This is an alternative for absorption costing. Alternative for absorption costing. See, overheads are common expenses. In order to charge this overheads, what is the technique we use to charge to cost object is absorption costing. This is traditionally what we do. ఇందులోనే కదా we used to find out the recovery rate and then charge. ఈ మెథడ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ మనం నిన్న అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్? What is the limitation of this traditional costing? Is when we take a base, the base could be how many bases we have: machine hours, labor hours, output, material cost, labor cost. 6 bases are there. ఈ 6 బేస్లో సార్ ఏదైనా సరే we are only applying one base. We are only picking up only one base. But the nature of overheads, whatever we are incurring, every expenditure may not be connectable to this base. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలా? ఇప్పుడు మనం మెషిన్ అవర్స్ తీసుకున్నాం కదా, మెషిన్ అవర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ రిపేర్స్ ఆఫ్ మిషన్, పవర్ ఆఫ్ మిషన్, ఫ్యూయల్, okay, depreciation, all this we can connect with what? Mission hours kada. Kani what about supervision cost? Nothing but supervisor salary, లేకపోతే consumables which are used, isn't it? లేకపోతే rent, rent of factory building. సో దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు కదా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్యాక్యురేట్ కాస్టింగ్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ద కాస్ట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ మే నాట్ గివ్ యూ అన్ యాక్యురేట్ కాస్ట్. సో కాస్టే యాక్యురేట్ కానప్పుడు న్యాచురలీ మనం చేసే అనాలిసిస్ కానీ కస్టమర్ వైజ్ అది రాంగ్ అవుతుంది. మనం ఏదైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ప్రొడక్ట్ వైజ్ అనుకుంటున్నామో అది కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది. సో అది మన మేజర్ లిమిటేషన్ అన్నమాట ట్రెడిషనల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. సో activity based cost management, this is the name what we have to use at final level. Now first, if you understand the traditional way of charging
ఓవర్ హెడ్స్. So used to take production departments, departmentalization of overheads we used to do. Overheads are common expenses. So what we used to do is, ముందైతే టోటల్ కావాలి కదా, మనకి చార్జ్ చేయాలంటే ముందు ఏం కావాలి, టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్ కావాలి. ఈ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి మనం ఎలా కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళం అంటే పాత పద్ధతిలో, దిస్ ఇస్ అండర్ ఓల్డ్ మెథడ్. ట్రెడిషనల్లీ ఫస్ట్ వీ యూస్ టు డూ డిపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్. అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్లో. ఏంటవి? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్, అదర్ వన్ ఇస్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసేవాళ్ళు మనం, వాట్ ఎవర్ ట్రేసబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, వాటినే మనం అలొకబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం. సో ట్రేసబుల్ ఏవైతే ఉండేవో దాన్ని మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, అసైన్ చేసేవాళ్ళం ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్. తర్వాత ఏవైతే కామన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉండేవో డిపార్ట్మెంట్కి, ట్రేసబుల్ కాదు, వాటిని ఏం చేసేవాళ్ళం మనం, అపోర్షన్ చేసేవాళ్ళం. గుర్తుందా? సో వాటిని యూస్ టు వాట్, అపోర్షన్ యూజింగ్ సమ్ బేసిస్. వాట్ ఈస్ దట్ బేసిస్? బేసిస్ క్రైటీరియా ఏంటంటే మనకి ఆ ఎక్స్పెండిచర్ నుంచి ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్న బెనిఫిట్ ఏంటి, దాన్ని రేషియో లాగా వాడుకోవచ్చు మనం. సో ఆ బేసిస్ని యూజ్ చేసి యూస్ టు చార్జ్. దాని తర్వాత మనకి ఏమొచ్చేది, ఓవర్ హెడ్స్ యాజ్ పర్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేది కదా. దెన్ దాని తర్వాత ఏం చేసేవాళ్ళం, రీఅపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఓవర్ హెడ్స్ టు ప్రొడక్షన్ చేసేవాళ్ళు. ఎందుకు చేసేవాళ్ళం చెప్పండి? నౌ టైమ్ ఫర్ అస్ టు లర్న్ కాన్సెప్చువల్ ఏమో. ఓకే, సో మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఫస్ట్ అలికేట్ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత అపోర్షన్మెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ యూస్ టు గెట్ ఓవర్ హెడ్స్ యాజ్ పర్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా. నౌ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ we got. Now the thing is, why used to reapportion సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్? ఎందుకు చేసేవాళ్ళు అన్న చెప్పండి, గుర్తుందా? అవును. సో డైరెక్ట్గా డిపార్ట్మెంట్ S1 S2 కూడా కనుక్కొని రికవరీ రేట్, దెన్ ప్రొడక్ట్కి ఛార్జ్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు చేసేవాళ్ళు చెప్పండి? సిమిలారిటీస్. కరెక్ట్ రీజన్ కాదు. నీకేమైనా ఐడియా ఉందమ్మా ఎందుకు సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ మనం రీఅపోర్షన్ చేసేవాళ్ళం ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్? కొన్ని ఇలా చేస్తారనేది తెలుసు కదా, మీకు గుర్తుందా? ఓకే, సరే, అంతవరకు అయితే చాలు. ఎందుకు అలా చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ట్రేసింగ్ అనేది చేయాలి కదా, మన ప్రొడక్షన్కి ఈ ఓవర్ హెడ్స్కి ట్రేసింగ్ చేయాలి కదా. సో ప్రొడక్షన్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో జరుగుతుంది. సో లింక్ అనేది దేనికి ఉంటుంది, ఈ ఓవర్ హెడ్స్కి ప్రొడక్షన్ వాడితేనే కదా. సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్, బేసికల్గా సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ దేనికోసం చెప్పండి? ఈ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ సెటప్ ఓన్లీ టు హెల్ప్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్. సో వీటిలో ఇన్కర్ చేసే ఎక్స్పెన్సెస్కి మన అవుట్పుట్కి ఏం సంబంధం లేదు అసలు. సో అందుకని ఇవి దేనికోసం అయితే సెటప్ చేశారో దాన్నే ఆబ్జెక్టివ్గా తీసుకొని వి యూస్ టు రీఅపోర్షన్. విచ్ వన్? ఈ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ తీసేసి వీటికి రీఅపోర్షన్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ మీరు 3 మెథడ్స్ వాడేవాళ్ళు, స్టెప్ మెథడ్ అని, ట్రయల్, రిపీటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్. ఎస్, డిపెండింగ్ ఆన్ అక్కడ మ్యూచువల్ సర్వీస్ ఉందా లేకపోతే ఓన్లీ వన్ వే సర్వీస్ ఉందా, దాన్ని బట్టి యూస్ టు వాట్, రీఅపోర్షన్. సో దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి అవుట్పుట్ తోటి ట్రేసబుల్ కాదు. అందుకని వీటిని దేనికి ఇచ్చేవాళ్ళం, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఇచ్చేవారు. ఎందుకంటే బేసిక్గా సెటప్ చేసిందే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కోసం. అది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ యూస్ టు గెట్ ద టోటల్ ఓవర్ హెడ్స్, టోటల్ బడ్జెటెడ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇది వచ్చేది మనకి. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు ఈ ఓవర్ హెడ్స్ని అల్టిమేట్గా ఏం చేయాలి మనం, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి ఛార్జ్ చేయాలి, అంటే ప్రొడక్ట్కి ఛార్జ్ చేయాలి.
సో దానికి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక బేస్ తీసుకునేవాళ్ళు. బేస్ ఏమై ఉండాలి? జనరలీ ఆ బేస్ అనేది ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేచర్ని బట్టి డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు P1 అనే డిపార్ట్మెంట్ మెషినింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. దీనికి మెషిన్ అవర్స్ బేస్ తీసుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు P2 అనేది ఒక అసెంబ్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి, మోర్ ఆఫ్ లేబర్, ఓకే అనుకుంటే దెన్ యూస్ టు టేక్ లేబర్ అవర్స్ కదా. సో మనం ఇది ఏ పీరియడ్కి అయితే తీసుకుంటున్నామో బడ్జెటెడ్ అవర్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ బేస్ కూడా అదే పీరియడ్కి తీసుకొని తర్వాత మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, రికవరీ రేట్ కనుక్కునేవాళ్ళం. ఈ రెండు, ఇది బడ్జెటెడ్, ఇది కూడా బడ్జెటెడ్. రికవరీ రేట్ కనుక్కుంటాం, దాని తర్వాత మన ఛార్జింగ్, అబ్జార్ప్షన్ అంటాం దాన్ని, వాట్ వీ యూస్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్. సో ప్రొడక్ట్స్కి కానీ జాబ్స్కి కానీ ఎలా ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళం? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాబ్కి మిషన్ అవర్స్ 10 అవర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? జాబ్ నంబర్ 101కి మిషన్ అవర్స్ 10 తీసుకున్నారు, తర్వాత లేబర్ అవర్స్ 20 అవర్స్ తీసుకున్నాం అనమాట ఈ జాబ్. ఇప్పుడు ఈ జాబ్కి మనం ఈ ఓవర్ హెడ్స్ ఎలా ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళం అంటే, ఇక్కడ లెట్స్ టేక్ సమ్ ఫిగర్స్. మనకి ఇక్కడ ఇది 1 lakh వచ్చింది అనుకోండి 1 మంత్కి, ఇది 50,000 వచ్చింది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ 2కి. మన మిషన్ అవర్స్ 1 మంత్కి బడ్జెటెడ్ మిషన్ అవర్స్ 10,000 అనుకోండి, ఓకే. లేబర్ అవర్స్ 25,000 అనుకోండి బడ్జెటెడ్ అదే మంత్కి. సో రికవరీ రేట్ ఎంత ఇప్పుడు? దీనికేమో 10 రూపీస్ పర్ మిషన్ అవర్, దీనికి 2 రూపీస్ పర్ లేబర్ అవర్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఈ జాబ్కి ఎలా ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళం మనం? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మిషన్ అవర్స్, యాక్చువల్ లేబర్ అవర్స్ స్పెండ్ ఇంటూ రికవరీ రేట్. సో ఇప్పుడు మనకి అబ్జార్బ్డ్ ఫిగర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్జార్బ్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ జాబ్ నెంబర్ 101కి P1 డిపార్ట్మెంట్లో మిషన్ అవర్స్ ఎన్ని తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ? P1 కదా ఛార్జ్ చేయాల్సింది మనం. సో 10 అవర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్, 100 రూపీస్ వీ హ్యావ్ టు ఛార్జ్. P2 డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేశారు వాళ్ళు? డిపార్ట్మెంట్ P1లో P2లో మనం ఇచ్చాను కదా అవర్స్. సో 20 అవర్స్ వర్ స్పెంట్ ఇంటూ 2 రూపీస్, 200. సో 40 రూపీస్. సో 140 రూపీస్ ఈజ్ ది ఓవర్ హెడ్స్ అబ్జార్బ్. ఇదే కదా ప్రొసీజర్? ఎస్. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్ ఈస్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ 1 మిషన్ అవర్స్ యాజ్ ఎ బేసిస్ కదా. ఇప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్కర్ చేసే ప్రతి ఓవర్ హెడ్స్ మిషన్ అవర్స్కి లింక్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా. మళ్ళీ అలానే ఇక్కడ కూడా అసెంబ్లింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎంటైర్ ఓవర్ హెడ్స్ వీఆర్ లింకింగ్ విత్ వాట్? లేబర్ అవర్స్. సో అన్ని ఎక్స్పెండిచర్ లేబర్ అవర్స్తో ప్రపోర్షనేట్గా చేంజ్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకదానికి ఎక్కువ రావచ్చు, ఇంకో దానికి తక్కువ రావచ్చు, రైట్. సో ఇది దీంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్. ద సేమ్ థింగ్ హియర్. Limitations you can see here, that is what is mentioned here. Boy అని వీళ్ళు అక్కడ ఉంటాడు కదా స్ట్రిప్ అయింది.
ఇది చేంజ్ అవ్వట్లేదు సేమ్. కొంచెం రికార్డింగ్ కొంచెం కట్ చేయకుండా దాన్ని తర్వాత కట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో మొత్తం ఇది దిస్ ఇస్ ట్రెడిషనలీ డన్. సో ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో చూడండి. The cost of the product arrived in traditional accounting system is not so accurate due to following reasons. The first reason is the present costing system has developed a convenient overhead recovery basis and blanket overhead recovery rate are acceptable when valuing stocks for financial reporting, but they are inappropriate when used for decision making and typical product strategy decisions. Such decisions have implications over 3 to 5 years, and over this period many fixed costs become variable. సో ఇక్కడ ఏ మెథడ్ అయితే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఒక అజంప్షన్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్. ఆ సిస్టంలో అజంప్షన్ ఏంటంటే ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్. కానీ యాక్చువల్గా నో ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాట్ చేంజ్. ఒక పీరియడ్లో అది ఫిక్స్డ్ ఉండొచ్చేమో కానీ బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్ మైట్ చేంజ్, రైట్? సో దెన్ దట్ మే నాట్ బికమ్ వాట్ మనకి యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఎందుకంటే ఒకదాన్ని ఫిక్స్డ్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, న్యాచురల్లీ మనం డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేస్తాం, వేరియబుల్ కాస్టేగా తీసుకునేది. ఆ డెసిషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్కర్. అప్పుడు న్యాచురల్లీ ఇది ఫిక్స్డ్ అనుకుంటాం కాబట్టి ఈ కాస్ట్ మనం కన్సిడర్ చేయము. సో మనకు వచ్చే డెసిషన్ అంతా రాంగ్ డెసిషన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, traditional fixed versus variable cost split is often unrealistic since as business grows they often become more complex. సో మనకి ఏమవుతుందంటే బిజినెస్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ బిహేవియర్ మైట్ చేంజ్. కొన్ని మోస్ట్లీ ఏమవుతాయంటే మన ఎక్స్పెన్సెస్ సెమీ వేరియబుల్ అవుతాయి. ఒక స్టేజ్ వరకు అవి సేమే ఉంటాయి. దెన్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యాక్టివిటీ లెవెల్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో ఇలాంటప్పుడు మనం దాన్ని ఫిక్స్డ్ అనే అనుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నది మనకి కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వదు అన్నమాట. సో హెన్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ లిమిటేషన్. వెన్ కంపెనీస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ద టైం టేకెన్ మే నాట్ బి సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ మిషన్ అవర్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం, మిషన్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, లేబర్ అవర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంది దానికి మిషన్ అవర్స్ ఎక్కువ కావచ్చు, లేబర్ అవర్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు కదా. ఎస్, సో న్యాచురల్లీ ఏమవుతుందంటే దానికి కాస్ట్ తక్కువైనా సరే బికాస్ దే హావ్ టేకెన్ మోర్ మిషన్ అవర్స్, మోర్ లేబర్ అవర్స్ తీసుకుంది అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ టెన్ టు ఇన్కర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇన్కర్ చేస్తూ బేస్ మాత్రం ఒకటే బేస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి, ఎస్ అర్థమైందమ్మా పాయింట్. మనకి మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బి ఇన్కర్, బట్ మనం ఓన్లీ ఒకటే బేస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు న్యాచురల్లీ మనకు వచ్చే కాస్టింగ్ అనేది ఇన్అప్రోప్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ విచ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ లిమిటేషన్ ఇన్ వాట్ ద ట్రెడిషనల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. సో అందుకనే వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇది ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది కాదు, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇన్ 1980s ఓన్లీ దిస్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ఇందులో సో ఇందులో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి, ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఏబిసి ఐ మీన్
Absorption costing is limitations of absorption costing. First limitation is all expenses all expenses may not vary based on one factor which is considered as base. Example, either mission hours or labor hours. Next thing is absorption costing assumes that most of overheads are fixed in nature, but over a period of time, expenses may increase. Expenses may increase, leading to cost distortion. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఏబిసి ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది మనకి. అండ్ ఇంతకుముందు వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఇంతకుముందు మన మేజర్ అజంప్షన్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఈజ్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్. ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్లో రాసారా 2 పాయింట్స్. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ assumed to be labor intensive. Production is assumed to be labor intensive. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ ఈజ్ డన్ బై లేబరర్స్. ఈ సెటప్తోనే మనకి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోయింది అనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత బిజినెస్ ఎక్కువ మిషన్ ఇంటెన్సివ్ జరిగింది. దీనివల్ల ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి పెరిగిపోయాయి. మరి ఓవర్ హెడ్సే అన్ని కాస్ట్లకెళ్ళి అన్ని కాస్ట్లో కూడా ఓవర్ హెడ్సే ఎక్కువైనప్పుడు న్యాచురల్లీ దాన్ని చాలా సైంటిఫిక్ మెథడ్లో మనం అపోజిషన్ చేయాలి. కానీ ఈ మెథడ్లో మనకి చూసాం కదా లిమిటేషన్స్. సో అందుకనే దిస్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి మరి అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ఎవరు అప్లై చేయొచ్చు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దిస్ ఇస్. ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. హూ షుడ్ ఫాలో ఏబిసి? ఫస్ట్, ఎవరి ప్రొడక్షన్ నేచర్ అయితే క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఉంటుందో అండ్ ఓవర్ హెడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయో దే షుడ్ ఫాలో వాట్? వెన్ majority of production process when majority of the production process is capital intensive,
and next one is multi product or multi service businesses. Multi product or multi service businesses. Companies requiring accurate costs due to competition. So that means if you are a company in a competitive industry, you require accurate pricing or not. So companies requiring accurate costs due to competition in the industry. సో వాళ్ళు ఉండే ఇండస్ట్రీ అలాంటిదంటే అక్కడ ప్రైసింగ్ అనేది చాలా కాంపిటేటివ్ అనమాట. సో అక్కడ న్యాచురల్లీ కాస్ట్ అనేది యాక్యురేట్గా ఉండాలి కదా. సో సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ అనమాట అప్లికబిలిటీ. వీళ్ళు దే కెన్ అప్లై వాట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ దీని మీదనే, అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది December 19లో అడిగారు ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్, అప్లికబిలిటీ మీదనే. State with brief reason whether you would recommend an activity based costing system in each of the following independent situations. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఏ కన్సల్టెన్సీ ఫామ్. ఇది నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూడండి ఏంటంటే ఇది కన్సల్టెన్సీ ఫామ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ లాయర్స్, అకౌంటెంట్స్, కంప్యూటర్ ఇంజనీర్స్, provides management consultancy services to clients. సో బేసిక్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఒకరు అకౌంటింగ్, ఇంకొకరు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్, ఇంకొకరు లీగల్ సర్వీస్, అవునా కదా. సో ఒక్కొక్కరు ఇచ్చే నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది సేమ్ కాదు, అవునా. ఇప్పుడు ఈ కేసులో మనం యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అప్లై చేయాలా అవసరం లేదా చెప్పండి. నేను చెప్పిన అప్లికబిలిటీ పాయింట్స్ ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పండి. మనం ఏమనుకున్నాం, మల్టీ ప్రోడక్ట్ లేదా మల్టీ సర్వీసెస్ ఇచ్చే బిజినెస్ ఎంటిటీస్కి ఏబీసీ అప్లికబులా కాదా? ఎస్. ఎందుకు అప్లికబుల్ ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఈస్ ఇక్కడ ప్రతి టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్కి యూ రిక్వైర్ ఎ వాట్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్, ఇజంట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక లాయర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, సో ఈ లాయర్ ఇచ్చే సర్వీసెస్, ఓకే, లీగల్ సర్వీస్లో వీడి యాక్టివిటీస్ అనేవి వేరే ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ క్లయింట్ హీ హ్యాస్ టు టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్, దెన్ టైప్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ present collect the evidence with respect to what the arguments. సో వీడి నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్. అలానే ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఉందనుకోండి, అకౌంటింగ్లో ఏం చేస్తాం మనం, వాట్ ఎవర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ దట్ వీ నీడ్ టు రికార్డ్. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ అనేవి మారిపోతున్నాయి, నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి, మారిపోతున్నాయా లేదా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఒక కామన్ బేస్ తీసుకొని ఇంతకుముందు చేసినట్టు ట్రెడిషనల్గా ఎలా చేయగలం మనం అపోజిషన్ అనేది, చేయలేం కదా. సో ఇక్కడ సర్వీస్ని బట్టి ఏమవుతుంది, యాక్టివిటీస్ అనేవి మారిపోతున్నాయి. సో ఇలాంటి కేసులో మనకి ఒకటే సింగిల్ బేస్ తీసుకొని చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళకి ఇచ్చే కాస్ట్ అపోర్షన్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు. అర్థమైందమ్మా? సో ఏం అప్లై చేయాలి వీళ్ళు? ఏబీసీ అప్లై చేయాలా? ఎస్, వీళ్ళకి ఏబీసీ అప్లై చేయాలి. ఓకే, బాగా ఆలోచించి చెప్పండి. ఓకే, అప్లై చేయండి, కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయండి, అందుకే అంతసేపు చెప్పింది అది. సెకండ్ వన్ చూడండి, కంపెనీ ఎక్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్, ద ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్, ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్, ఇంకేం లేదు. చెప్పండి. యూ కెన్ స్టిల్ గో విత్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ఏబీసీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్. అబ్జార్ప్షన్ వుడ్ ఆల్సో సఫిషియంట్, ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ వన్ ప్రోడక్ట్. మెయిన్లీ వాళ్ళ ఓవర్ హెడ్స్లో ఏముందంట, డిప్రిసియేషనే ఉంది, మల్టిపుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఏం లేవు. సో దే కెన్ యూజ్ వాట్
ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ ఓన్లీ, వీళ్ళకి అబ్జార్ప్షన్ అవసరం లేదు. రీజనింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ దానికి ABC system uses the cost of activities as the basis for assigning cost of service to jobs, which provides more accurate cost information services. Hence, ABC can be used for the consultancy firm. ఇప్పుడు దీనికి ABC is needed by organizations for product costing where there is a great diversity in product range. Since company X produces only one product, ABC is not necessary. Moreover, overhead cost consists of mainly depreciation. మనకి మల్టిపుల్ డైవర్స్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ డైవర్స్ సర్వీస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతాయంటే యాక్టివిటీస్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనకి ABC అవసరం. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివిటీస్ అనేవి మల్టిపుల్ ఉండకపోవచ్చు. మోర్ ఓవర్ డిప్రిసియేషన్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఐటమ్ ఇన్ ఓవర్ హెడ్స్. సో అందుకని ABC అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, థర్డ్ వన్ చూడండి. కంపెనీ Z ప్రొడ్యూసెస్ 2 different labor intensive products. The contribution per unit in both products is very high. The BEP is very low. All the work is carried on efficiently to meet target cost. చూడండి ఎంత టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక వర్డ్ అయితే ఇక్కడ చెప్పండి, ఏమంటున్నాడు తెలుసా? ఆల్ ద వర్క్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్ ఎఫిషియెంట్లీ టు మీట్ టార్గెట్ కాస్ట్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్? ఎఫిషియంట్. సో వాళ్ళకి ఏదైతే టార్గెట్ కాస్ట్ ఉందో, నేను అనుకున్నా కదా టార్గెట్ కాస్ట్ అని ఎంతైతే ఇన్కర్ చేయాలో అదే ఇన్కర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మరి ఇలాంటి వాళ్ళకి కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సపరేట్ మళ్ళీ అవసరమా? వీళ్ళకి అవసరం లేదు కదా. ఎందుకని? ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మీట్ వాట్? ద స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, అండ్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ దట్. ఇంకోటి, బీఈపీ ఇస్ వెరీ లో అన్నాడు. బీఈపీ లో అవడానికి కారణం ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ వాట్? లో. అందుకే బీఈపీ ఇస్ వాట్? లో. దెన్ ఆర్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ మైట్ బి వాట్? హై. దట్ కుడ్ బి a reason for a lower break even point. తర్వాత దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 2 different లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్. ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఇవి? లేబర్ ఇంటెన్సివ్. సో లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కేసులో ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కువ ఉండవు మళ్ళీ, అవునా కాదా? ఎస్. సో చూడండి, అన్ని పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ వెళ్ళొచ్చా, లేకపోతే దీనికి ABC అవసరమా? చెప్పండి, దీనికి ABC అవసరమా? మీ బ్రెయిన్లో ఏమొస్తే అదే చెప్పండి అమ్మా. ఏం ప్రెషర్ ఫీల్ కాకుండా మీకు అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన దాన్ని బట్టే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్కి ఈ కంపెనీ Z ABC అప్లై చేయొచ్చా, లేదా అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్తోనే కంటిన్యూ చేయొచ్చా? మీ బ్రెయిన్కి ఏమొచ్చిందో చెప్పండి నాకు. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగే కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఎందుకని? రీజన్ ఏంటి? ఒకటి, కరెంట్లీ దే ఆర్ మీటింగ్ ది స్టాండర్డ్ కాస్ట్. అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఇన్కర్ చేయట్లేదు, డీవియేషన్ రావట్లేదు, ప్రతి వర్క్ ఎఫిషియెంట్గానే కండక్ట్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మనకి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నాట్ రిక్వైర్డ్ అంటే కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ చేయడం కాదు. ABC లాంటి ఒక డైనమిక్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం లేదు కదా. సో ఇక్కడ మేజర్ ఏంటంటే ABC అవసరం దేనికో తెలుసా? మన కాస్ట్ని మేనేజ్ చేయడానికి, ఇజంట్ ఇట్? సో దీనికి అవసరమే లేదు. మోర్ ఓవర్ ఇంకో కీ పాయింట్ ఏంటి? ఏం చెప్పాను మీకు? ABC ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ లేదా మిషన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పానా లేదా? కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చాడు? లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నాడు కదా. సో అక్కడే మనకి తెలిసిపోయింది ఆన్సర్ ఏంటని. ఇంకా ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా? అడిషనల్ హింట్స్ అనమాట. ఎఫిషియన్సీ ఆల్రెడీ ఉంది, కాస్ట్ మీట్ అవుతున్నారు. ఎప్పుడు ABC అప్లై చేయాలి? వాళ్ళు అనుకుంటున్న కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఇన్కర్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ దెర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ వాట్? మేనేజ్మెంట్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ కెన్ బి కంటిన్యూ. సో థర్డ్ వన్ చూడొచ్చు మీరు. కంపెనీ Z is a high labor intensive and does not have a great diversity of products. గ్రేట్ డైవర్సిటీ అంటే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయట్లేదు, మీరు ఓన్లీ రెండే చేస్తున్నారు. తర్వాత ఆల్ వర్క్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎఫిషియెంట్లీ ఓన్లీ. హెన్స్ ABC ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మోర్ ఓవర్ టార్గెట్ కాస్ట్ ఆర్ అచీవ్డ్. ఓకే, సో ఎప్పుడు టార్గెట్ కాస్ట్ అచీవ్ చేస్తారంటే ఏవైతే నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో ఇలాంటివి ఏవి లేనప్పుడే మనకి మనం టార్గెట్ కాస్ట్ అనేది అచీవ్ చేస్తాం అనమాట. తర్వాత యాక్టివిటీ బేస్డ్
మేనేజ్మెంట్ అంటే యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్ హౌ వీ కెన్ మేనేజ్ ది కాస్ట్ అనేది నేను నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్తాను. అదే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఇప్పుడు ఫైనల్ లెవెల్. జనరల్గా అందులో ఏం చేస్తామంటే మన యాక్టివిటీస్లో ఏవి వాల్యూ యాడెడ్ ఏవి నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ ఐడెంటిఫై చేసి, వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఏంటి, ఏవైతే కస్టమర్ వాడికి వాల్యూ ఇస్తున్నాయని ఫీల్ అవుతాడో వాటినే వాల్యూ యాడెడ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. అవునా? ఏవైతే నాన్ వాల్యూ యాడెడ్ ఉంటాయో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైంలో ఈ ప్రాసెసింగ్ టైం ఉంటుందా లేదా, తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ టైం, వెయిటింగ్ టైం, ఇవన్నీ ఉంటాయా లేదా. ఇందులో మెయిన్ వాల్యూ యాడెడ్ ఏంటి, ప్రాసెసింగ్ టైం. మిగతావన్నీ ఇన్స్పెక్షన్, ఇవేంటి నాన్ వాల్యూ యాడెడ్. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో కాస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? అది మనం తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్లో నేర్చుకుందాం. సో ఇది కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ మిగిలింది. కంపెనీ వై ప్రొడ్యూసర్స్ 4 different products using different ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ అంటే డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్. 4 ప్రోడక్ట్లు 4 డిఫరెంట్ ప్లాన్స్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కువ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందా? అవునా? అండ్ మోర్ దెన్ ఆల్మోస్ట్ 4 ప్రోడక్ట్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ విల్ లీడ్ టు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇక్కడ ఏం వాడచ్చు, యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అవసరం ఉందా లేదా? ఎస్. సో ఇలా కాన్సెప్షువల్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు టఫ్ అని ఫీల్ అవుతున్నారంటే స్టూడెంట్స్, నౌ దే స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మోర్ కాన్సెప్షువల్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఇది దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్, ఇది అప్లికబిలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట. మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే మెటీరియల్లో. సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్లో రిపీట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్. నౌ సో లిమిటేషన్ తెలుసుకున్నాము, తర్వాత ఏబిసి ఎవరికి అప్లికబుల్ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్గా కాస్ట్ కూడా ఎలా, ఓవర్ హెడ్స్ ఎలా ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు అది కూడా చూసాము. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఏమనొచ్చు, మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చూపించిందని ఏమనొచ్చు, ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్. అది ఏంటది, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్. మరి యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్లో హౌ వి అసైన్ కాస్ట్ టు అవర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. పైన ఎలా చేసేవాళ్ళం, యాక్చువల్గా ఎన్ని మెషిన్ అవర్స్ అంటే యాక్చువల్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ది బేస్ ఇంటూ రికవరీ రేట్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం, ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్లో ఓవర్ హెడ్స్ని జస్ట్ చూపిద్దాము. ఇంతకుముందు ఎలా ఎలా జరిగింది సమ్రీ టైప్లో. ఇదే మీరు నిన్న రాసింటారు. సో ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్లో ఓవర్ హెడ్స్ని ఫస్ట్ దేనికి మనం అసైన్ చేసేవాళ్ళం, డిపార్ట్మెంట్స్కి అసైన్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఎస్, డిపార్ట్మెంటలైజేషన్ చేసి దాని తర్వాత టోటల్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళం. అక్కడి నుంచి మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి చార్జ్ చేసేవాళ్ళం. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ప్రోడక్ట్ కానీ లేదా సర్వీస్. అవునా? ఎస్. ఇదే మనకి ట్రెడిషనల్గా చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏబిసిలో ఏం చేస్తామంటే ఈ ఓవర్ హెడ్స్ని ఫస్ట్ ఏ యాక్టివిటీకి ఎంత ఓవర్ హెడ్స్ అయిందని చెప్పి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది మేజర్ థింగ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ యాక్టివిటీస్కి, ప్రతి యాక్టివిటీకి ఎంత అవుతుంది ఓవర్ హెడ్స్ అనేది కనుక్కోవాలన్నమాట. ఈ యాక్టివిటీస్ కనుక్కోవడానికి వి విల్ యూజ్ ఎ బేస్, దాన్నే లింక్డ్ త్రూ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. లింక్డ్ త్రూ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఓవర్ హెడ్స్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీస్కి అసైన్ చేయాలన్నమాట. దానికి మనం రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ యూజ్ చేసి అసైన్ చేస్తాం. అది దాని తర్వాత ఈ యాక్టివిటీస్కి ఏదైతే కాస్ట్ అసైన్ చేసాం, ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేయాలి. అది ఎలా జరుగుతుందంటే దానికి కూడా ఒక బేస్ యూజ్ చేస్తాం. టు కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ linked through activity cost driver. Activity cost driver.
సో బేసిక్గా కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. అదే కదా వాడిన వర్డ్ మనం. ఎస్. కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే an object for which we are measuring what? Cost. An object for which we are measuring cost, or a product or a service for which we are calculating cost. దాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్. మరి కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కాస్ట్ డ్రైవర్? ఎందుకంటే కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఈస్ a factor which causes change, a factor which causes change in activity cost. ఏ ఫ్యాక్టర్ అయితే మనకి యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తుందో దాన్నే ఏమంటాం? కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక యాక్టివిటీ తీసుకుందాం, జనరల్ యాక్టివిటీ. ఆర్డర్ ప్లేసింగ్, రా మెటీరియల్ కి ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఇది యాక్టివిటీ. ఈ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కి కాస్ట్ ఇన్కర్ చేసామా లేదా? ఏంటి సార్ అది? జనరల్ గా ప్రొసీజర్ ఏంటి మనకి? ఫస్ట్ మనకి ప్రొడక్షన్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ రావాలి. రిక్విజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక టెండర్ పిలుస్తాం న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో. దాని తర్వాత కొటేషన్స్ తీసుకుంటాం, సప్లయర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం, దాని తర్వాత మనం పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాం. అవునా? ఎస్. సో ఇది ఎన్నిసార్లు మనకి రిక్విజిషన్ వస్తే అన్నిసార్లు ఇదే ప్రాసెస్ వాడుతుంది. సో ఈ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కాస్ట్ అనేది దేంతో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది? మనం ఎన్నిసార్లు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తామో ప్రతిసారి ఇవన్నీ ఈ టాస్క్లన్నీ చేయాలి కదా. అంటే నేను ఎన్నిసార్లు అయితే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాను, ప్రతిసారి ఈ టాస్క్లన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కాస్ట్? నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ activity cost? Number of orders. So what is the cost driver for this activity? Cost driver for this activity is ఏంటమ్మా కాస్ట్ డ్రైవర్ చెప్పండి? నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఓకేనా? ఎస్. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా కాస్ట్ డ్రైవర్లో కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయని మనకు అర్థమైంది. ఎలా? ఇక్కడేమో ఓవర్ హెడ్స్ ని యాక్టివిటీస్ కి అసైన్ చేయడానికి ఏం వాడుతున్నాం? రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ వాడుతున్నాం. వేరేస్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చార్జ్ చేయడానికి ఏం వాడుతున్నాం? యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ వాడుతున్నాం. మరి రెండిట్లో తేడా ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ డ్రైవర్స్. నెక్స్ట్, types of cost drivers. There are 2 types of cost drivers. One is resource cost driver. Other one is activity cost driver. Resource cost driver దేనికి యూజ్ చేస్తాం? This is used to assign overhead cost to activities. యాక్టివిటీస్ కి మన ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ లో ఎలా అయితే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ చేసేవాళ్ళం కదా, అలొకేషన్, అపోర్షన్మెంట్, అలానే ఇక్కడ కూడా మన యాక్టివిటీస్ కూడా 2 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అండ్ సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్. మన బిజినెస్ లో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా. అప్పుడు సార్ 50 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, 50 యాక్టివిటీస్ నేను తీసుకోలేను కదా. సో చాయిస్ ఎలా చేయాలంటే ఏ యాక్టివిటీకి అయితే సిగ్నిఫికెంట్ కాస్ట్ అనేది మనం ఇన్కర్ చేస్తున్నామో అది తీసుకోవాలి, అలా సెలెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఆ యాక్టివిటీకి ఒకటే కాస్ట్ డ్రైవర్ ఉండాలి, మల్టిపుల్ ఉండొద్దు.
అవునా కదా? అప్పుడే మనం దాన్ని ఒక సెపరేట్ యాక్టివిటీ కింద మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో సెలక్షన్ ఆర్ చాయిస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది రియల్ లైఫ్లో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అప్లై చేయాలి కదా. రేపు మీరు చేసే జాబ్ ఒకవేళ మంచి కంపెనీస్లో చేయాలంటే ఇదంతా ప్రాసెస్ ఎవరు చేయాలి? మనమే చేయాలి. ఆ కంపెనీకి ఏబీసీ వాడాలా లేకపోతే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ వాడాలా అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. సో అప్పుడు మీకు ఉన్న మేజర్ టాస్క్ ఏంటి? అసలు ముందు కంపెనీలో జరిగే మొత్తం అనలైజ్ చేసి అందులో మేజర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా. ఎస్. సో సెలక్షన్ మనం చేయాలా లేదా? సో కాన్సెప్షువల్ అండర్స్టాండింగ్ తెచ్చుకోవాలి ఈ టాపిక్ మీద. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే మనం సెలెక్షన్ ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు ఒక 100 యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక నేను చెప్పిన యాక్టివిటీలోనే ఏది ఆర్డర్ ప్లేసింగ్లోనే ఎన్ని సీక్వెన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏంటది? ఫస్ట్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్స్ రావాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. దాన్ని బట్టి స్టోర్స్ పర్చేజ్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? ఇనిషియేట్ చేస్తాడు అనమాట. సో ఇనిషియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ ఇస్తాడు. తర్వాత కొటేషన్స్ తీసుకుంటారు. తర్వాత అందులో సెలెక్షన్ అనేది జరగాలి. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనేది చేయాలి. చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ది రా మెటీరియల్స్. ఎస్. సో ఇన్ని ఉన్నాయా లేదా? సో వీటిల్లో మనము ఏం చేయాలంటే కొన్నిటిని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక గ్రూప్ కింద పెట్టేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనుకో, ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా జనరల్గా. ఎస్. దీని ఒక మేజర్ యాక్టివిటీ కింద తీసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం సెలెక్షన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఏం చెప్పాను? ఒకటి యాక్టివిటీకి కాస్ట్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ అయి ఉండాలి. ఇంకోటి దానికి మల్టిపుల్ కాస్ట్ డ్రైవర్స్ ఉండకూడదు. ఓన్లీ వన్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఉండాలి. అంటే ఆ కాస్ట్ అనేది ఓన్లీ వన్ కాస్ట్ డ్రైవర్తోనే చేంజ్ అవ్వాలి. అంతేగాని మల్టిపుల్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కదా. ఒక యాక్టివిటీ ఒకటే కాస్ట్ డ్రైవర్ ఉందనుకోండి మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. కానీ దానికి మల్టిపుల్ ఉంటే వీ కాంట్ సెలెక్ట్ దట్ అనమాట. సో అది క్రైటీరియా. ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, ఈ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసాం కదా ఏంటి? ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్. ఇది కూడా రాస్తాను నేను మొత్తం కిందది. ప్రస్తుతానికి అయితే పైన చార్ట్ చూడండి. సో యాక్టివిటీస్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అండ్ సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కింద తీసుకున్నాం. లైక్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ వాట్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇక్కడ కూడా సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఈ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్కి సపోర్ట్ చేసేవన్నమాట. మరి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మన ఓవర్ హెడ్స్ని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీటికి అలొకేట్ చేయాలా లేదా? యాక్టివిటీ వైజ్ ఏవైతే ట్రేసబుల్ దాట్ వీ క్యాన్ అలొకేట్. ఏవైతే కామన్ ఉంటే వాటిని ఏం చేయాలి? అపోర్షన్ చేయాలి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడే మనము ఇది వాడతాం. ఏది? ఈ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఎక్కడ వాడతాం మనం? టు అపోర్షన్ ద ఓవర్ హెడ్స్ టు యాక్టివిటీస్. అర్థమైందా? ఎస్. ఈ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్గా మనకి యాక్టివిటీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుందా లేదా కాస్ట్? ఎస్. ఏవైతే రిసోర్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో దాన్నే రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంట. ఏదైతే రిసోర్స్ కన్జంప్షన్ జరుగుతుందో దాన్నే మనం ఏమంటాం? రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం అనుకున్న దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కాస్ట్లో వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ హియర్? రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఫస్ట్ we are incurring advertisement cost. So what is influencing the advertisement cost here? The number of purchase requisitions whatever we are receiving or not. Avuna? So that we can use it as a what? Resource cost driver. టెండర్ కి మనం కొటేషన్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇన్కర్ చేయాలా? తర్వాత ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలంటే మనకి డాక్యుమెంటేషన్ కాస్ట్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. ఒక్కో దానికి మనం ఒక్కొక్క రిసోర్స్ ఉంటుంది. ఎలా చూడండి, ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనే దానికి నేను ఇప్పుడు చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అడ్వర్టైజింగ్ ఉంది. ఈ అడ్వర్టైజింగ్ నేను ఎలా అపోజిషన్ చేయొచ్చు దీనికి? అవునా కాదా? ఎస్. ఎందుకని? అడ్వర్టైజింగ్ అనేది మనం ప్రొడక్ట్ లెవెల్లో చేస్తాం, అవునా? కానీ ఈ అడ్వర్టైజింగ్ వేరే. ఈ అడ్వర్టైజింగ్ దేనికోసం చేస్తున్నాం? మనం టెండర్ కోసం ఇస్తున్నాం కదా. ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అసైన్ చేయాలంటే మనం ఎంతైతే ఎక్స్పెండిచర్ స్పెండ్ చేస్తున్నామో దీనికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ దాన్ని దీనికి ఇవ్వాలి. ఎలా ఇవ్వాలి మరి? సింపుల్. మనము నంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎన్నైతే ఇస్తున్నామో ఇంటూ వాట్?
Number of advertisement only we can take it as a basis to charge this advertising cost to what? This order placing. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం? బేస్ నంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, దానికి కదా కాస్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఐడియా వచ్చిందా? సో ఈ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్కి మల్టిపుల్ మళ్ళీ సిరీస్ ఆఫ్ టాస్క్లు ఉంటాయి. ఆ టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏవైతే రిసోర్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతున్నాయో ఆ రిసోర్స్నే మనం బేస్గా తీసుకొని ఈ యాక్టివిటీస్కి ఈ ఓవర్ హెడ్స్ని అసైన్ చేస్తున్నాం అనమాట. అందుకే వాటిని ఏమంటున్నాం? ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది ఏంటి, మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? దాన్నే రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ కింద తీసుకోవచ్చు. మరి అల్టిమేట్లీ ఈ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కాస్ట్ని మళ్ళీ నేను కాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా, దానికి ఏం తీసుకోవచ్చు? ఇది తీసుకోవచ్చు. ఏంటది? యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. సో ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ కాస్ట్ అనేది అంటే ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కాస్ట్ అనేది దేంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది? ఎన్నైతే ఆర్డర్స్ వస్తాయో దానివల్ల మనకి ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఓవరాల్. సో దాన్ని మనం ఏం తీసుకోవాలి? యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ లాగా తీసుకోవాలన్నమాట. గాట్ ఇట్? ఎస్. సో రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? దేనికి అసైన్ చేయడానికి? యూజ్ టు అసైన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ టు యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఎస్. దెన్ ఇది దేనికి వాడతాం మనం? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ charging activity cost to cost objects. ఏమో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ చదివేటప్పుడు ఇంత చేశారు అసలు? టాపిక్ లేదు కదా, అదే ఫైనల్ లెవెల్. ఇక్కడ ఫైనల్ లెవెల్లో మీరు చదివేటప్పుడు ఊరికే ఎగ్జామ్ పర్పస్ కోసం అసలు టాపిక్ ఏంటి, మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అది ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం చదువుతాం ప్రతి టాపిక్. సో ఇప్పుడు మీ ఆలోచనలు మొదలవుతాయి తెలుసా? ఏంటది? మన నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్కి యాక్టివిటీస్ ఏంటి, మళ్ళీ వాటికి ఓవర్ హెడ్స్ అసైన్ చేయాలి కదా. ఎస్, ప్రాక్టికల్గా చేసినప్పుడే మీకు అదంతా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఆర్డర్ ప్లేసింగ్కి నేను ఫస్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ అంతా నేను ఛార్జ్ చేయాలి కదా. ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ, ఓకే, కానీ దానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అనేది మనం తీసుకోవాలి కదా, ఛార్జ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు కదా టోటల్ వచ్చేది మనకి. మరి దాని కాస్ట్ ఏంటి అంటే ఏం ఆలోచించడం? ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం? ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలంటే ప్రతిసారి మనకి ఏమొస్తుంది? పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్ వస్తాయి. ఎవరు ఇస్తారు రిక్విజిషన్? పర్చేజ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడు స్టోర్స్ వాడికి ఇస్తే, స్టోర్స్ వాడి దగ్గర స్టాక్ లేకపోతే అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? మనకి పర్చేజ్ రిక్విజిషన్ ప్లేస్ చేస్తాడు. ఎవరు? స్టోర్స్ మేనేజర్ ప్లేస్ చేస్తాడు. మరి స్టోర్స్ మేనేజర్ ఊరికే ప్లేస్, వాడికి శాలరీ ఇవ్వాలి కదా, అదొక కాస్టే కదా మనకి. ఎస్. తర్వాత పర్చేజ్ మేనేజర్, వీడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ వీడు చేయాలి కదా, మరి వీడికి కూడా ఏం పే చేయాలి? అవునా కదా, శాలరీ పే చేయాలి, కాస్టేనా. తర్వాత ఇప్పుడు వీడు ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాడు. ఏంటది? ప్రతిసారి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం, టెండర్స్ పిలవడం, దాంట్లో నుంచి సప్లయర్ని సెలెక్ట్ చేయడం, దీనికి ఒక కాస్ట్ ఉంటుందా? ఎస్. తర్వాత ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ చేయాలంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి, దానికి మళ్ళీ డాక్యుమెంట్, దానికి ఒక మనిషి కావాలి మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేయడానికి, దానికి కూడా కాస్ట్ ఉందా లేదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నవన్నీ ఏంటి? ఎక్స్పెండిచరే కదా. మరి వీటినే కదా మనము ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనే పెద్ద యాక్టివిటీకి అసైన్ చేయాల్సింది. అప్పుడు న్యాచురల్లీ మనకు వచ్చే డౌట్ ఏంటి? ఇప్పుడు నాకు స్టోర్స్ మేనేజర్ శాలరీ ఉంది, వాడిది ఇప్పుడు దీనికి ఛార్జ్ చేయాలా వద్దా? ఎస్. ఈ యాక్టివిటీకి ఎలా ఛార్జ్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు వాడు ఎన్నిసార్లు వాడు ఇచ్చే మెయిన్ యాక్టివిటీ, మన మెయిన్ పని ఏంటి? పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్ ఇవ్వడమే కదా. సో నేను ఏం చేయొచ్చు? పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్ని బేస్ లాగా తీసుకొని ఆ వాడి శాలరీని మనం ఏం చేయొచ్చు? అపోజిషన్ చేయొచ్చా లేదా? అదే రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. అదే ఏంటి? రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్. అలానే తర్వాత న్యూస్ పేపర్ యాడ్ ఇస్తున్నాడు, యాడ్ కాస్ట్ ఉంటుందా లేదా? మరి ఆ యాడ్ కాస్ట్ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్కే కదా. మరి దీన్ని ఎలా అసైన్ చేయొచ్చు? నంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్.
అర్థమైందా? సో వీటినే మనం రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్స్ అంటాం. ఓకే, తర్వాత చేసాం ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అన్ని అసైన్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనే యాక్టివిటీ కాస్ట్ని అల్టిమేట్గా ప్రోడక్ట్స్కి ఛార్జ్ చేయాలి కదా, ప్రోడక్ట్స్కి కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి. మరి దానికి ఛార్జ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక బేస్ కావాలి కదా, దాన్ని ఏమంటాం? యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆర్డర్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనేది, దాని కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఎప్పుడు అవుతుంది చెప్పండి? ఆర్డర్స్ ఎక్కువైతే పెరుగుతుంది, ఆర్డర్స్ తక్కువైతే తగ్గుతుంది. సో వాట్ ఈస్ కాజింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ యాక్టివిటీ కాస్ట్? నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. అది యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. దాన్ని బట్టే మనము ప్రొడక్ట్స్ కి ఛార్జ్ చేస్తాం. ఎలా? ఆ ప్రొడక్ట్ కి ఎన్ని ఆర్డర్స్ అయినాయి ఓవరాల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టే ఉందనుకోండి, 1000 యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏ. ఈ 1000 యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్ ఎంత కావాలి, అవి ఎన్ని ఆర్డర్స్ అవుతాయి మనకి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రోడక్ట్ కి హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇంటూ మనకి ఏదైతే రేట్ వస్తుందో దాన్ని బట్టి ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఇది ప్రాసెస్. ఓకేనా? సో అర్థమైందా? రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి, యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏంటో రాయలేదు, మనం ఏం రాసాం ఇక్కడ? దేనికి వాడతామని రాసాం అంతే. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఓన్లీ దేనికి మాత్రం వాడతాం రాసాం, కానీ మీనింగ్ అయితే రాలేదు కదా దానికి. సో రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ రిప్రజెంట్స్ resource consumption. It represents what? Resource consumption cost. It represents resource consumption cost used as a basis. Used as a basis for apportioning the overheads to activities. Apportionment or for assignment of overhead costs to activities. The example ఏం రాయొచ్చు అంటే, for order placing activity, one of the cost is stores manager salary. Stores manager salary. His salary can be charged to order placing activity based on number of purchase requisitions. ఎందుకంటే వాడి శాలరీ దేనికోసం ఇస్తున్నాం? ఇది చేయడానికే కదా. మన దగ్గర స్టాక్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని
మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి కదా వాడికి శాలరీ ఇస్తుంది. సో అందుకనే దట్ ఈస్ వాట్ రాశారు ఇక్కడ క్లియర్గా. ఏం రాశారు? ఫర్ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ యాక్టివిటీ వన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఈస్ స్టోర్స్ మేనేజర్ శాలరీ. హిస్ శాలరీ కెన్ బి చార్జ్ టు ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ యాక్టివిటీ based on what? Based on number of purchase requisitions. So this is only our resource cost driver. The number of purchase requisitions only what? Resource cost driver. Done, ma? Okay, next, which driver? Activity cost driver. Activity cost driver. Activity cost driver. So what is this activity cost driver? Now, what is our activity, main activity in our earlier example? Order placing is the activity or not? Order placing is the activity. Now this order placing is affected by, now when this order placing cost will increase? When number of orders increases, your order placing cost will increase. So what is causing the activity cost to change? That is called as what? Activity cost driver. What is changing the activity cost to change? That is only called as what? Activity cost driver. Yes. A factor which changes activity cost. A factor which changes activity cost. ఏదైతే యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని చేంజ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు? యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అనొచ్చు. ఈజ్ నోన్ యాజ్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. సో కంటిన్యూయింగ్ విత్ అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ order placing activity cost is driven by number of orders. Is driven by number of orders. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్ మీకు రావాల్సిన డౌట్ ఏంటంటే, సార్ హౌ డు ఐ ఐడెంటిఫై ద రిలవెంట్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఫర్ అన్ యాక్టివిటీ? ఇక్కడ మీకు కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించే ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే, ప్రతి యాక్టివిటీ, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనకి ఐడియా రావాలి, దానికి సప్లై చైన్ తెలిస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. మన చైన్లో ఏవైతే ఏముంటాయని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ దాని కింద వచ్చే యాక్టివిటీస్ ఏంటో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆ యాక్టివిటీకి ఏది మనం కాస్ట్ డ్రైవర్ లాగా తీసుకోవాలనే ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా మనం చేయాలా లేదా? ఎస్. దానికి మనం ఏం చేయాలంటే, అసలు ఈ యాక్టివిటీస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? కూపర్ అనే ఆయన ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఈ టాపిక్ని, ఆయన ఏం చేశాడంటే, మనకి యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ముందు మన యాక్టివిటీస్ని 4 లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కింద డివైడ్ చేశాడు వాడు. హీ డివైడెడ్ ది యాక్టివిటీస్ ఇంటూ 4 టైప్స్. ఆ యాక్టివిటీస్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ డ్రైవర్ ఫర్ అవర్ యాక్టివిటీ.
టెల్ మీ వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ హిమ్, చెప్పండి ఏం చెప్పా ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏం చదవబోతున్నాం అంటే మనం టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఏంటవి? దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? వై దిస్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, దాని గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? యాక్టివిటీస్ ఎన్ని రకాలు అని తెలుసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్? ద అడ్వాంటేజ్ ఈస్ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ కాస్ట్ డ్రైవర్ విచ్ వీ షుడ్ అప్లై ఫర్ అసైనింగ్ ది కాస్ట్. ప్రొడక్ట్స్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా, కాస్ట్ డ్రైవర్ తెలవాలా వద్దా? ఎస్. ఆ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనకి టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ తెలిసిందనుకోండి, ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను నేను, మీరే చెప్తారు ఏది వాడాలని. వాట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ కాస్ట్ డ్రైవర్? in order to identify appropriate cost driver, in order to identify appropriate cost driver for assigning cost, activities classification is relevant. అప్రోప్రియేట్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అయితే తెలుసుకోవడానికి ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ బి హెల్ప్. దెన్ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. సెకండ్ వన్ బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. థర్డ్ వన్ product level activities. Last one is facilities level activities. So first write these 4 categories. We'll understand each one. Okay, right. Now what you do is ikkada table laga prepare cheyadam. Left side emo type of activity అని పెట్టండి. రైట్ సైడ్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ పెట్టండి. ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ వన్ యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ఈ పేరులోనే ఉంది మనకి యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఏ కాస్ట్ అయితే మనం ప్రతి యూనిట్కి ఇన్కర్ చేస్తామో అలాంటి వాటిని ఏమనొచ్చు మనం యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అనొచ్చు. యూ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. సో రైట్, వాట్ ఈస్ యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్? దీస్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ for which consumption of resources can be identified. Consumption of resources can be identified. దేంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోగలం మనం ఇక్కడ? విత్ ద నంబర్ ఆఫ్
units. With number of units. With the number of units produced. Yes. ఓకే. ఏ యూనిట్స్కి అయితే కన్జంప్షన్ జరుగుతుందో రిసోర్స్ కన్జంప్షన్, ఆ రిసోర్స్ కన్జంప్షన్ దేనికి కనెక్ట్ అయింది? హౌ మెనీ యూనిట్స్ వి ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, మన ఆల్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అన్ని స్ట్రాంగ్లీ కోరిలేటెడ్ విత్ వాట్? అవర్ యూనిట్స్ ఓన్లీ. ఆల్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ బ్రాకెట్లో రాయండి. ఆల్ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ కోరిలేటెడ్ విత్ all primary activities are strongly correlated with units produced or unit level activities, number of units produced. ఇప్పుడు మన డైరెక్ట్ కాస్ట్ అంతా, డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కానీ, డైరెక్ట్ లేబర్ కానీ, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ సంబంధించినవన్నీ విల్ వేరీ అకార్డింగ్ టు నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ నాట్. అవునా? ఎస్. అలానే మన యాక్టివిటీస్లో కూడా దేని కన్సంప్షన్ అయితే యూనిట్స్ని బట్టి మారుతుందో వాటిని కూడా మనం ఏమనొచ్చు? యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అనొచ్చు. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇక్కడ రాయండి ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ అనేది మనం ఎలా చేయొచ్చు? అక్కడ ఎవ్రీ టైమ్ సడన్ క్వాంటిటీ వి ప్లేస్ ఆర్ నాట్. మీరు ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకోండి, ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అని. అక్కడ ఒక్క యూనిట్ మనం పర్చేస్ చేస్తామా, లేకపోతే మల్టిపుల్ యూనిట్స్? కానీ ఒక ఆర్డర్ సైజ్ అయితే ఫిక్స్ చేసుకుంటామా లేదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను అంటుంది ఏంటంటే, అక్కడ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఏ కాస్ట్ ఈ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడానికి? ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్యారింగ్ కాస్ట్ అని విన్నారా మీరు? కదా. ఇప్పుడు అక్కడ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్ అనేది ప్రతి యూనిట్కి మీరు ఇన్కర్ చేస్తారా, లేదా ఆర్డర్ వైజ్ ఇన్కర్ చేస్తారా? అది ఆర్డర్ వైజ్, దట్ ఈస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ యూనిట్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ క్యారింగ్ కాస్ట్? దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ యూనిట్ యూ విల్ ఇన్కర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, అదన్నమాట. సో ద కాస్ట్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ వాట్? ది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. కాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కదా. అది యూనిట్స్ బట్టి మనకి మారింది అనుకోండి, వాటిని ఏమనొచ్చు మనం? యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్కే కదా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రిసోర్స్ అని జరిగేది. ఎస్. సో అందుకే రాసి దీస్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఫర్ విచ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ విత్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. రైట్. ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ అనేది ఉంది. పర్చేసింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ an activity or not? Yes. So that is an unit level activity because it is again linked with what? Number of units produced only. అర్థమైందా? ఎస్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్స్, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్స్, తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ యాక్టివిటీ కూడా కాస్ట్ మనము యూనిట్స్కి కదా ఇన్స్పెక్షన్ చేసేది. మనం ఇన్స్పెక్షన్ అనొచ్చు, లేదా టెస్టింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈ యాక్టివిటీస్ మనకి యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ఏ యాక్టివిటీస్? ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ లేదా యూజ్. ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ లేదా యూజ్. అలానే ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ టెస్టింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏంటి? యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి? బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం ఐడియా వచ్చింది యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అంటే? ఏ యాక్టివిటీ కన్జంప్షన్ అయితే యూనిట్స్ ప్రకారం జరుగుతుందో, అవుట్పుట్ ప్రకారం, వాటిని మనం ఏమనొచ్చు? యూనిట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. అది మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్
the cost of some activities, the cost of some activities, mainly manufacturing support activities, mainly manufacturing support activities, manufacturing support activities are driven by number of batches, driven by number of batches of units produced, number of batches of units produced. These are the activities, these are activities related to setting up setting up of a batch, setting up of a batch or a production run, or a production run. Cost of such activities, cost of such activities vary with vary with number of batches made, number of batches made, but but is fixed for all units in that batch, all units in that batch, all units in that batch. So here, if you see, the activities consumption, resource consumption is driven by number of batches produced. It is driven by what? Number of batches produced. For example, we always set up a machinery. ఇప్పుడు మిషనరీ సెటప్ చేస్తాం మనం. ఒక బ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్కి ఏం చేస్తాం? అగైన్ సెట్టింగ్ అప్ కాస్ట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్? ది సెట్టింగ్ అప్ కాస్ట్ ఈస్ డ్రివెన్ బై వాట్? హౌ మెనీ బ్యాచెస్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ సెట్టింగ్ అప్ కాస్ట్ అనేది దేనికి లింక్ అయి ఉంది? ఎన్ని బ్యాచ్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామని అది అంతే, అంతే కదా. కానీ ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్లో ఎన్నైతే యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ యూనిట్స్ అన్నిటికీ ఒకటే కాస్ట్ ఉంటుందా లేదా? ఇప్పుడు సెట్టింగ్ అప్ కాస్ట్ పర్ బ్యాచ్ 1000 రూపీస్ అనుకున్నాం. ఒక బ్యాచ్లో మనం 100 యూనిట్స్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో 100 యూనిట్స్కి మొత్తం కలిపే 1000 కదా. అంటే ప్రతి యూనిట్కి సేమే ఉంటుంది, నాట్ పర్ యూనిట్కి సేమే ఉంటుందా? 1000 డివైడెడ్ బై 100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 10 రూపీస్ వస్తుంది. సో అందులోనే బ్యాచ్లోనే ప్రతి యూనిట్కి ఇది సేమే ఉంటుందా లేదా? అదే ఇక్కడ రాసి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ వాట్? ఆల్ యూనిట్స్ ఇన్ దట్ బ్యాచ్. ఓకే. సో సెట్టింగ్ అప్ అనేది ఒక యాక్టివిటీయే కదా? అది యూనిట్ లెవెలా లేకపోతే బ్యాచ్ లెవెలా చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ రన్ అంటే కూడా బ్యాచ్, బ్యాచెస్ ఏమంటాం? ప్రొడక్షన్ రన్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే మీ యాక్టివిటీస్ బ్యాచ్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో, ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే మనం ఏమనొచ్చు? వాటిని బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. ఇప్పుడు మీరు ఆర్డర్ అనేది ప్రతి బ్యాచ్కి మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తాం? దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు? బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీ అనొచ్చు. సెట్టింగ్ అప్ ఉంది, ప్రతి బ్యాచ్కి చేస్తుంది, దాన్ని కూడా ఏమనొచ్చు? బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీ అనొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా దాని యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే చెప్పవచ్చు. సెట్టింగ్ అప్ ఉంది, వాట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ది సెట్టింగ్ అప్ కాస్ట్? నంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్, నంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్. సెటప్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అగైన్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలిగారా లేదా? అందుకనే మనం క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట యాక్టివిటీస్. అర్థమైందా? సో ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి ఇక్కడ. మెటీరియల్ ఆర్డరింగ్, material ordering before a batch is produced, or for every batch and right. Material ordering for every
బ్యాచ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది బ్యాచ్ లెవెలే అవుతుంది. అలానే సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ మిషనరీ, మిషన్ సెటప్ అన్నమాట. మిషన్ సెట్టింగ్ అప్ కాస్ట్. మిషన్ సెట్టింగ్ అప్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ టైమ్ what we do, we change the tools and make the machine ready for what? Next batch or next production. That is called as mission setting up. తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ లో కూడా ఒకవేళ మీరు ఇలా ప్లాన్ చేశారనుకోండి, ఎలా ప్రతి బ్యాచ్ లో ఒక ఐటమ్ నేను చెక్ చేస్తాను అంతే. ఒక ఐటమ్ చెక్ చేస్తే ఆ బ్యాచ్ రిప్రజెంటేటివ్ కదా, అని సరిపోతుందా లేదా? వాట్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇన్స్పెక్షన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఐటమ్ ఇన్ ఏ బ్యాచ్, దట్ మీన్స్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ నాట్ యూనిట్ లెవెల్, ఇట్ విల్ బికమ్ నాట్ బ్యాచ్ లెవెల్. ఇట్లా కాకుండా ఒక్కొక్క యూనిట్ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే అది యూనిట్ లెవెల్ అవుతుంది, అవునా కాదా? సో అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇన్స్పెక్షన్ అనగానే మీరు యూనిట్ బ్యాచ్ డిసైడ్ చేయవద్దు. ఆ ఇన్స్పెక్షన్ మీరు ఎలా చేస్తారు? బ్యాచ్ వైజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే యూనిట్ వైజ్ చేస్తున్నారా మనం డిసైడ్ చేయాలి కదా. ఎస్, inspection of products, where first item of every batch, is tested. Every batch is tested. ఒక ఐటమ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు, అంటే మీరు బ్యాచ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ బ్యాచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ కదా. థర్డ్ వన్ ఇస్ ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. సో పేరులోనే మనకు అర్థమవుతుంది, ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏమంటాం మనం? ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన డిజైనింగ్ కానీ, టెక్నికల్ డ్రాయింగ్స్ కానీ, వాటిని ఏమనొచ్చు మనం? ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. ఎస్, అండ్ ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ some activities, often only once, and only one time you will incur with respect to every product. Often only once activities are driven by creation of a new product line, and its maintenance also. These are activities performed to support different products in the product line. ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనుకోండి. ఓకే, నేను నా ప్రొడక్ట్ లైన్లో ఈవీ కార్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని డిసైడ్ అయింది. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు ఆ ఈవీ కార్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నాకు సర్వీస్ అనేది కూడా కావాలి కదా. ఇంతకుముందు ఏంటి, డీజిల్ బేస్డ్ కార్స్ అండ్ పెట్రోల్ బేస్డ్ కార్స్కి సర్వీస్ చేసేవారు, కానీ ఈవీ బేస్డ్ కార్స్ కూడా స్పెషలైజేషన్ కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, దానికి సపోర్ట్ అనేది మీరు సెటప్ చేయాలి. సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? సర్వీస్ అనేది సెటప్ చేయాలా వద్దా? అలానే దానికి సంబంధించి పార్ట్స్ కూడా మీరు సెటప్ చేయాలా వద్దా? ఈ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్పెసిఫికేషన్స్, ఐ మీన్ పార్ట్స్ కానీ, సర్వీస్ సెటప్ చేయడం కానీ, ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని దేనికి సంబంధించినవి? ప్రోడక్ట్ లెవెల్. ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ లైన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి సెటప్ చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్, రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్. డిజైనింగ్ ద ప్రోడక్ట్,
సో ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి డిజైనింగ్ అనేది ఓన్లీ వన్సే చేస్తామా లేదా మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేస్తామా? ఒక్కసారే కదా. ఇప్పుడు కొత్త కార్ తీసుకురావాలంటే దాని డిజైన్ అనేది ముందేగా చేస్తాం, ఓన్లీ వన్స్. సో ప్రోడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీ అది. నెక్స్ట్, ప్రొడ్యూసింగ్ పార్ట్స్. ప్రొడ్యూసింగ్ పార్ట్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఒక కార్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దానికి కావాల్సిన స్పేర్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా మనమే ఇవ్వాలి కదా. అందుకని కదా ప్రతి ఒక్కరు మనం ఏమనుకుంటాం, ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ కొన్నాను అనుకోండి హోండా నుంచి, సో హోండా వాడి పార్ట్సే వాడాలనుకుంటాం కదా. అవే జెన్యున్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్, ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఈవెన్ పార్ట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలా వద్దా? అంటే ఆఫర్, అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, బట్ త్రూ అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్ వీ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ దీస్ పార్ట్స్ ఆర్ produced and then we will make them what available to the customer. That is what our activity is here. We are making sure that those support activities అంటే ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ అవైలబిలిటీ అనేది మనం పెడుతున్నాం అనమాట. దట్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ వీఆర్ సేయింగ్. అర్థమైందా డీప్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్? ఎస్. సో ప్రొడ్యూసింగ్ పార్ట్స్ ఇదొక యాక్టివిటీ. అలానే స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ keeping technical drawings, of products up to date. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా ఏం సపోర్ట్ యాక్టివిటీస్ సెటప్ చేయాలంటే, ప్రతి పార్ట్కి మీరు వాడాల్సిన స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, అంటే దానిలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, తర్వాత ఏంటి, మనం దాన్ని రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ వాడాలి కదా. ఎస్, దాన్ని టెక్నికల్ డ్రాయింగ్స్ అండి. సో ప్రతిసారి వీడు ఎవడైతే వర్కర్ ఉంటాడో వాడికి ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సో వాడు దాన్ని వాడి అదే వాడాలి వాడు ప్రతిసారి. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సపోర్ట్ యాక్టివిటీ విచ్ యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్ నాట్. ఎస్, అండ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ అప్ టు డేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ దట్ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంతకుముందు కార్ రిపేర్ అంటే వాడు ఓపెన్ చేసి పార్ట్స్ చెక్ చేసి అంతా చేసేవాడు కదా. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా కంపెనీస్, ఒక స్కానింగ్ మిషన్ తీసుకొస్తున్నారు. సో ఆ మిషన్ ఏంటంటే మనం ఆటోమేటిక్గా మన దానికి లింక్ చేశారన్నమాట త్రూ చిప్. అది ఆన్ చేయగానే మన బాడీలో అంటే మన కార్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో అదే డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అవునా కాదా? ఎస్, అంటే అక్కడ వాడు ఏం వాడినట్టు టెక్నాలజీ వాడాడు వాడు అందులో. అవునా? సో మనం అక్కడ అప్డేట్ అవ్వాలన్నమాట. సో అప్డేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెక్నాలజీ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ యాక్టివిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్. ఎస్. ఇప్పుడు అది ప్రోడక్ట్ లెవెలా లేకపోతే యూనిట్ లెవెలా లేకపోతే బ్యాచ్ లెవెల్? ప్రోడక్ట్ లెవెల్. అర్థమైందా? రైట్. నౌ ఫైనలీ ఫెసిలిటీ లెవెల్. ఫెసిలిటీస్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. సో గెస్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఫెసిలిటీస్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ఈవెన్ ఒకవేళ మీరు ప్రొడక్ట్ వైజ్ అడ్వర్టైజింగ్ చేశారనుకోండి, కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ as ప్రొడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీ? నాట్ బ్రాండ్ వైజ్, బట్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ యూఆర్ గివింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హుండై వాడు కొత్త కారు పట్టుకొచ్చిండు క్రెటాను. ఇప్పుడు క్రెటా గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు అనుకున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ లెవెల్ అడ్వర్టైజింగ్ అవుతుందా లేదా కంపెనీ లెవెల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుందా? ప్రోడక్ట్ లెవెల్ అవుతుంది. అప్పుడు కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ as ప్రొడక్ట్ లెవెల్ యాక్టివిటీ? ఎస్, యూ కెన్ ఆల్సో కోట్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. అడ్వర్టైజింగ్ ఫర్ product, not for company. Advertising of individual products rather than what company's name. Now you can write facilities level. These are activities. These are activities necessary for. These are activities necessary for sustaining the manufacturing process. Sustaining the manufacturing process
and cannot be directly attributed, cannot be directly attributed to individual products. ఓకే, మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా సాఫీగా జరిగిపోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఏముంది సార్, మన మెషినరీకి మెయింటెనెన్స్ అనేది రెగ్యులర్గా జరగాలి, అవునా? తర్వాత మనకంటూ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉండాలా వద్దా? అవునా? తర్వాత సెక్యూరిటీ పీపుల్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకు? టు మేక్ షూర్ దట్ ఎస్, వాటికి ఏమి కాకుండా చూసుకోవడానికి మీ రిక్వైర్ సెక్యూరిటీ పీపుల్ ఆర్ నాట్. మరి ఇవన్నీ ఏమంటారు? ఫెసిలిటీస్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అంట. ఏంటవి? మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మెషినరీస్, సెక్యూరిటీ, దీస్ ఆర్ ఎస్ బిల్డింగ్, ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ వాట్ బిల్డింగ్స్, ఇవన్నీ ఏంటి? టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫెసిలిటీస్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకు కావాలి ఫెసిలిటీస్? మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ముందుకెళ్ళాలంటే ఏవైతే యాక్టివిటీస్ మనం చేయాలో వాటినే మనం ఏమంటాం? ఫెసిలిటీస్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అంటాం మనం. అర్థమైందా? సో రాయండి ఎగ్జాంపుల్స్ దానికి. గ్రౌండ్ మెయింటెనెన్స్, గ్రౌండ్ మెయింటెనెన్స్, ఓకే, ప్లాంట్ సెక్యూరిటీ, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, రైట్? ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ శాలరీ, సూపర్వైజర్ శాలరీ, సూపర్వైజర్ శాలరీ, ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ శాలరీ. సో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉంటేనే కదా మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది వెళ్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము, అలానే కొన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా ఇచ్చాను నేను అర్థం కావడానికి. ఇది యాక్టివిటీ, ఏది? మెయింటెనెన్స్ ఇస్ అన్ యాక్టివిటీ, ప్లాన్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఆల్సో వాట్ యాక్టివిటీ. అర్థమైందండి అందరికి ఇప్పుడు? సో ఫెసిలిటీస్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్కి ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? వాటి కాస్ట్ అన్ని దేనికి అసైన్ చేయలేం మనం? ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్స్కి అసైన్ చేయలేము. ఎందుకని? ఇప్పుడు నేను ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఇన్కర్ చేస్తున్నా, దానికి మన ప్రొడక్షన్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అసలు లేదు. సో అందుకనే మీరు కాస్ట్ షీట్లో ఏమి ఇగ్నోర్ చేసేవాళ్ళు? జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని ప్రొడక్ట్ కాస్ట్లో పెట్టేవాళ్ళు లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అందుకే ఇవి మనం ప్రొడక్ట్ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు, పిఎన్ఎల్లో వేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇది అక్కడ మీనింగ్. యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అసైన్ దిస్ టు ది ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్స్, ఈ యూనిట్ లెవెల్ కాస్ట్. అందరికి అర్థమైందా? సో ఎందుకు తెలుసుకోవాలి చెప్పండి యాక్టివిటీస్? టు నో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ డ్రైవర్ అప్లికబుల్ ఫర్ అవర్ యాక్టివిటీస్. దానికోసమే మనం టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ నేర్చుకున్నాం. సో యూ డోంట్ గెట్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇఫ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ క్లాసిఫై ద యాక్టివిటీ. ఏంటది? క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మీదనే మీకు పెరిగిన మీ మెటీరియల్ సిఎంఏ మెటీరియల్ తీసుకుంటే ఆ మెటీరియల్ చూడండి, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఓన్లీ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఎస్. ఈ నోట్స్ తోటి మీరు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ లెవెల్ యాక్టివిటీస్. ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్, తర్వాత ఇక ఫైనల్గా స్టెప్స్ రాస్తాను. ఇంకా యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఐడియా. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్లో ఫైనల్గా కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి కాస్ట్ ఎలా ఛార్జ్ చేయాలంటే, ముందు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్, అది మన ఫస్ట్ థింగ్. అదే తర్వాత రాయాలి మనం. ముందులో కూడా ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి. తర్వాత యూజింగ్ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ we have to charge the overheads, assign the cost to activities. అయిందా? తర్వాత సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ ని మళ్ళీ దేనికి ఇవ్వాలి? ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ కి రీఅపోర్షన్ చేయాలి. చేసామా? దాని తర్వాత మనకి కాస్ట్ పూల్ క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే టోటల్ కాస్ట్.
ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీకి ఇప్పుడు మనం ఇందాక మనం అసైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, బేస్ కావాలి కదా. ఏ బేస్ వాడతాం, రిసోర్స్ కాస్ట్ దగ్గర కాస్ట్ పూల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కాస్ట్ పూల్ని మళ్ళీ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఛార్జ్ చేయాలంటే యాక్టివిటీ కాస్ట్ దగ్గర తీసుకుంటాం. దాని ద్వారా రికవరీ రేట్ కనుక్కొని తర్వాత యాక్చువల్ కన్జంప్షన్ ప్రకారం ఛార్జ్ చేస్తాం. ఇవే స్టెప్స్ మనకి ఏబిసి. గాట్ ఇట్ రైట్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ రైట్ దట్ అండ్ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. థ్యాంక్ యూ.